नमस्कार दर्शक बंधु एसए न्यूज ओडिशा को आपण मानकु पुणी थरे स्वागत जनाऊँगी मु चिन्मय कैमरामैन राजन सह। तो दर्शक बंधु गोटे बाणी अच्छी जे संत मिलन को चलिए तजमाया अभिमान जो पग आगे रखे बोबो यज्ञ समान। तो दर्शक बंधु यार अर्थ होउछि जदि आमे कोनोसी संथं को भेटिबा को जिबा बा कोनोसी संथंकर दर्शन पई जिबा आमे हमरो सबु अभिमान को त्याग करिकि जिबा। तो दर्शक बंधु अभिमान कोन मु गोटे उच्च पदाधिकारी अटे मु गोटे कंपनी ओनर अटे मो पाखे एत पैसा अच्छी। तो दर्शक बंधु यही सब अभिमान को आमको त्याग करके जीवाक पड़ो। तो यही सब अभिमान को जितेबाला आम त्याग करी कौन सन्थंकर दर्शन पाई जीवा तो दर्शक बंधु आम जो ठारू से सन्थंक दर्शन करने बाहर तो से ही ठारू जेते पद संख्या हम से सन्थंक पाखरे पहुँचवा पर्यंत तो से ही पद संख्या गोटे गोटे यज्ञ समान अटे। दर्शक बंधु से ही परिप्रेक्षी एसए न्यूज टीम आज पहुँची जाइए देवगढ़ जिले में। तो दर्शक बंधु आम एबे जो जगार अच्छु से हूँ देवगढ़ जिलार मेन मार्केट रे थिबा संस्कृति भवन ठारे। दर्शक बंधु आज यही जगार मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट तरफ एक दिवसीय सत्संग आयोजन करा जायछि। तो से एक दिवसीय जो सत्संग आयोजन करा जायछि तो तार उद्देश्य कौन आउ एठारे की प्रकार व्यवस्था करा जायछि से विषय आसंतु दर्शक बंधु पचारि बुझिबा। दर्शक बंधु आपण देखि पारुथिबे जे जोठारे सत्संग आयोजन करा जायछि सेठारे आमे पहुँची जाइछु। आ मु कैमरामैन को कहबी से टिके सत्संग स्थल को टिके बुलेकी देखिबे जहाँ फल आम दर्शक बंधु माने देखि पारिबे बा जानि पारिबे जे एक्चुअली सत्संग जो आज तो सत्संग आयोजन करा जायछि ताहा किभली भाबरे होउछि। तो बंधु आपण देखि पारुथिबे जे किभली भाबरे श्रद्धालु माने शांति श्रृंखला सह धीरचित मनरे एलईडी माध्यम रे सत्संग श्रवण करूछंती। आउ एठारे दर्शक बंधु आपण देखि पारुथिबे एठारे कोनोसी पार्टिकुलर एज रो श्रद्धालु नाहंती। छोट छोट शिशु मान ठारू आरंभ करिकि बुद्ध पर्यंत सत्संग शुणा आसछंती। तो दर्शक बंधु आप देखुंती जे मो पाखे जन मैम अच्छा तो से कौन एठिकी आसंता पचारि बुझा। तो नमस्कार मैम। नमस्कार मैम आप नाटा ज्योत्नामयी प्रधान। मैम कौटी आस संबलपुर मोदीपड़ा। मैम आपण सुदूर संबलपुर सहर रू आसछंती एठारू प्राय 80 ରୁ 100 किलोमीटर भितर हेबो। तो एते दूर रू एते खरारे आपण एठी कोन पय आसछंती? परमात्मा का सत्संग सुनवा लगी। मैम सत्संग सुनले? हाँ। केमती लगिला मैम? भल लगिला। मैम आपण गुरुजी को नाटा? संत रामपाल जी महाराज। मैम आज जो सत्संग सुनिले तो संत रामपाल जी महाराज करो यही समाज पई आज का डेट पई कौन सबू योगदान अच्छी समाज सुधार कौन सब योगदान अच्छी? संत रामपाल जी महाराज को समाज सुधार बहुत बड़ योगदान अच्छी कहीं से गुड़ा कहला जे लोक मैंने जो मद पिउछंती तापर झील मान बाहा कला बेले जो यौतुक दिया निया चली आउ ये जो भ्रूण हत्या चली आम गुरुजी जड़े समाज सुधारक मध्य से गोटे क्रांतिकारी संत मध्य आउ तांकर बहुत बड़ योगदान अच्छी संत रामपाल जी महाराज को समाज सुधार मध्य बहुत। तो मैम आपण कहते जे संत रामपाल जी महाराज निशा मुक्त समाज गठन करने चाहते दहेज मुक्त समाज गठन करने चाहते और जो दर्शक बंधु आपन को देखुंत आपन कौन संदेश देवाई चाहिए मैडम? मु गोटे संदेश देवाक चाहूँगी संदेश तो नुहे अनुरोध करुँची जे आमर जो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अच्छा सी केवल जड़े समाज सुधारक नुहति सी होती वर्तमान गुरु विश्वगुरु एवं
ତାଙ୍କଠୁ ନାମ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେହି ସଦ୍ଭକ୍ତି କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ମୋକ୍ଷଟା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ସନ୍ତ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କଠୁ ନାମ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ତଥା ନିଜର ପରିବାରର ବି ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାମ୍। ସତ୍ ସାହେବ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଏହା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ଏ ସଂସାରରେ ତ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ କଥାବାଚକ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେହି ଲାଭ ମିଳିପାରିବ? ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭଳି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେହିଭଳି ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ କ'ଣ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ସନ୍ଥ କିଏ ଅଟନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେହି ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଥ? ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଆଦରଣୀୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଥର ପରିଚୟ କ'ଣ ଅଟେ, ସେ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଥ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସତ୍ ସାହେବ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ। ସାର୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଗ୍ରାମ ଲୁଲଙ୍ଗ, ଥାନା ରିଆମାଳ, ଜିଲ୍ଲା ଦେବଗଡ଼ରୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ। ତ ଆମେ ସାର୍ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ବି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏତେ ଖରାରେ ସାର୍ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ ସାର୍? ଘରେ ଆପଣ ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ତ ଘରେ ରେଷ୍ଟ ନ ନେଇ ଏଠିକି ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ ସାର୍? ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷିତ, ମୁଁ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେବା ପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ମାନିବା ମୋର ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିବୁ ଏବଂ ଗୁରୁଜୀ ସତ୍ ପଥ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ କିପରି ଅନୁସରଣ କରିବୁ, ସେଇଥି ସକାଶେ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆଜି ଆସିଛି। ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆମ ମନରେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଏ ସଂସାରରେ, ତ ସାର୍ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଥ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଥର ପରିଚୟ କ'ଣ? ତ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଚାରି ବେଦର ସାରାଂଶ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୀତାକୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗୀତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 1 ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସେଇ 1 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ହିଁ ଆମକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ସଂସାର ସେଇ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସଂସାର ଏକ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ। ଇଏ ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଯିଏକି ଗୀତା ପ୍ରେସ୍ ଗୋରଖପୁର ଇଏ ସଂସ୍କରଣ ହେଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ହିସାବରେ ଇଏ ବହି ଏବେ ଓଡ଼ିଆରେ ସଂସ୍କରଣ ହେଇକିନା ଆସିଛି। ଏହାର ଆମେ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ 1କୁ ଯିବା। ତ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ 1କୁ ଗଲେ ଆମେ ଇଏ ହେଲା ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 1 ହେଲା ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୂଳଂ ଅଧ ଶାଖାମଶ୍ୱସ୍ଥଂ ପ୍ରାହୁରବ୍ୟଂ ଛନ୍ଦାଂସି ଯସ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣାନି ଯସ୍ତଂ ବେଦଂ ସ ବେଦବିତ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୂଳ ଅଧଶାଖା କହିଲେ ଯେ ସଂସାର ଏକ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ। ଆମେ ଆସିଗଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୂଳ, ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ବୃକ୍ଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଏ ବୃକ୍ଷଟି ଆମେ ମୂଳକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମାଟି ଉପରରୁ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡଟି ଦେଖାଗଲା ତାହା ହେଲା ସେଇଠାରୁ ଆମେ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୂଳଟି ପ୍ରକୃତିରେ ମାଟି ତଳେ ଅଛି। ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଓଲଟାଇ ଦେବା ତାହେଲେ ଇଏ ଓଲଟି ଗଲେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୂଳ ହେଇଗଲା ଏବଂ ମଧ ଶାଖା ଇଏ ହେଲା ମଧ୍ୟମ ଭାଗ ଏବଂ ତଳେ ଯେଉଁ ଡାଳପତ୍ର ଅଛି ଇଏ ହେଲା ପାତ ରୂପୀ ସଂସାର। ଏଥିରେ କବୀର ସାହେବଙ୍କର କବୀର ବାଣୀରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ ଏକ पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा 3 शाखा है, पात रूपी संसार। तो आमे जितेबाला एटाକୁ ओलट वृक्ष हिसाब से नहीं जीवा, प्रकृति एक सजीव वृक्ष को आमे देखला बेले जी मूल जी कि प्रकृति ये डाल कांड पत्र को खाद्य पेय पानी पवन सबू जुगेकिना एक तना करिछि, एक समृद्ध रूप से गढ़ी तोली
ସୁସ୍ଥ ରୂପରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି ଯିଏ ଯୋଗାଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ହେଲା ମୂଳ। ଏଠି ଶ୍ଲୋକ ଆମର କହୁଛି ଯେ ସଂସାର ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖିବା ଇଏ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି ମୂଳ ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଯେଉଁ ପତ୍ର ତକ ଏହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ପୂଜା କରିବାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତ ପୂଜା କାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ପତ୍ରକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 3 ଶାଖାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କ୍ଷର ପୁରୁଷକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷକୁ ଟୋଟାଲି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏ ମୂଳ ରୂପରେ ବିବେଚିତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି 3 ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିକିନା ଭରଣ ପୋଷଣ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସବୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଟୋଟାଲି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାର ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷକୁ ଯିଏ ମୂଳ ସହିତ ଡାଳ 3 କାଣ୍ଡ ପତ୍ର ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକିନା ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ବୁଝେଇ ପାରନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଯିଏକି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନକୁ ମିଥ୍ୟା ରୂପେ ଅନୁସରଣ କରିକିନା ଆମେ ସତ୍ ପୁରୁଷ ସତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖକୁ ସତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ ପୁରୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖକୁ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇ ସନ୍ଥ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ପରମ ସନ୍ଥ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜୀବିତ ଗଛର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝେଇଲେ ତ ସାର୍ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ଏପରି ସନ୍ଦେଶ ଦେବି ଯେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତ ଜଗତ ଭାଇ ଏବଂ ଭଗତ ଭାଇଙ୍କୁ। ଭଗତ ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ହିଁ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଜଗତ। ଉଭୟ କୂଳକୁ ମୋର ଏହି ସନ୍ଦେଶ ହେବ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଗୀତା 15 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷର ମୂଳକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେହି ବି କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେଇ ସାଧୁ ସନ୍ଥକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ମୂଳ କିଏ କାହିଁକିନା ମୂଳଟି ଦର୍ଶନୀୟ ନୁହେଁ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇକି ଅଛି ତେଣୁ ସିଏ ମୂଳ କିଏ ଆମେ ଯାହାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକାର ରୂପରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିତା ନିରାକାର ବୋଲିକିନା ଆମର ଏଠି ଯିଏ କ୍ଷର ପୁରୁଷ ଯିଏକି କାଳ ବ୍ରହ୍ମ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷର ପୁରୁଷ ଏବଂ ସିଏ କାଳ ନିରଞ୍ଜନ ହିସାବରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଆମେ ସେଇତକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଥିରେ 3 ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଅଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତେ ଏଇତକ ହିଁ ପୂଜନରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଉପରଙ୍କୁ ଯିଏକି ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ ସେଇତକ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଯାଇକିନା ସତ୍ ପୁରୁଷର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ ସତ୍ ଗୁରୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଳ ଯଦି ସଦ୍ଗୁରୁ କିମ୍ବା ସେଇ ସନ୍ଥ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିବାରେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥିଲି ମୋ ଅନ୍ୱେଷଣ ଭିତରେ କେହି ଆଉ ସେମିତି ପରମ ସନ୍ଥ ନାହିଁ ଯିଏକି ମୂଳର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସେ ହିଁ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ଏଥିରେ ସଂସାର ରୂପୀ ବୃକ୍ଷରୁ ଏଇ କାଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସେ ଦେଉଥିବା 3 ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ତତ୍ ସତ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୀତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଂର ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ଆମେ କାଳ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପୂଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ ସତ୍ ଯାହା ସାଙ୍କେତିକ ଏହାର ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ଗାନ କରିବେ କିମ୍ବା ଆକୁ ଘୋଷା ଲଗାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଫଳର ଯେଉଁ ପାପ ଅଛି ଏହା ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହୋଇପାରିବ। ଏତିକି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସତ୍ ସାହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।